کلام مقدس میں لکھا ہے جو میرے کلام کو سنتا اس پہ توجہ کرتا ہے کیا پائے گا؟ بھلائی دیکھے گا. ابھی ہم نے اس 85 زبور میں یہی کہا ہے کہ ہم جو سلامتی ہمارے پاس ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے. اور ہم آج سے 2025 سال پہلے جو مسیح مولود دنیا میں آئے گو وہ ہم انسانوں کی طرح کسی ڈائمینشن چاہے وہ 3D ہو پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر سے وہ پرے ہیں. پاسٹ پریزنٹ فیوچر میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ تھا وہ ہے اور رہے گا. میرا خدا ان قیود میں قید نہیں ہے. اس سے پیشتر کے زمانے ہوتے وہ موجود تھا. لوگ مختلف قسم کی تھیوریاں بیان کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی تھیوری ہے انسان بہت ساری تھیوریاں پیش کرتے ہیں لیکن ہماری تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی یہی ہے. ہلیلویا. میرا خدا کسی ڈائمینشن کا متقاتی نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. ہلیلویا. ہم اسی کلام کو پاسٹر صاحب نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے لے کے چلیں گے اور کوشش کروں گا کہ مفصل طریقے سے اس تھوڑے وقت میں کوشش کر سکوں بیان کرنے کی. ہمارے جیسا میں نے کہا وہ تھا وہ ہے اور وہ آنے والا. بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. پاسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں باتیں کی ہیں, آپ سب سن چکے ہیں, لیکن ہمیں تیاری کرنی ہے دوسری آمد کے لیے. اسی سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. بس یہیں تک پڑھیے گا. آمین. اب آگے آئیے گا دوسرے باب کی 12 آیت سے پڑھیں گے. اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے. یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مجوسیوں کے بارے میں. میرا آج ٹاپک جو میں بات کروں گا آج بادشاہ پہ, چرواہے پہ اور سردار کاہن پہ. یسوع مسیح کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ اگر دن سے بولنا شروع کریں راتیں ختم ہو جائے سال ختم ہو جائے, لیکن میں صرف ان 3 ٹاپکس کو لے کے کوشش کروں گا مفصل جس تک ہو چکا میں آپ سے بات کر سکوں. یہاں پہ ہم اگر پیچھے سے پڑھیں تو مجوسیوں کے بارے میں کہا گیا ہے. مجوسیوں کو خبر دی گئی, علم رکھنے والے, ٹھیک ہے, علم رکھنے والے مجوسی, ٹھیک ہے, اور ان کو خبر دی گئی ستارے کے بارے میں. اور اگر ہم ستارے کی اگر پڑھیں تو یہ ستارہ بہت ہزاروں سال میں ایک دفعہ, اردو میں شاید اس کو سریا ستارہ کہتے ہیں, جس کے پیچھے دم ہوتی ہے اور 7 اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ستارے. اور یہ ہزاروں سال میں, اور شاید اگر میں ناقص العلم ہوں کوئی 1 یا 2 دفعہ ہی یہ جب تک یہ دنیا سائنٹیفک طور پہ کہہ رہا ہوں, کلام کے طور پہ نہیں کہہ رہا, 1965 میں یہ تھا ہوا. اور اس کے بعد یسوع مسیح کے بعد ہم نے جو لوگوں نے ایکسپیرینس کیا, یہ خداوند کی
एक मुनफरिद शख्सियत होने का एक सबूत हमें नजर आता है। और जब हम देखते हैं आगे डिटेल में देखें तो लूका के अगर हम पढ़ना शुरू करें ना, लूका बड़े डिटेल में चरवाहे के बारे में बताता है और इन मजूसियों ने जाके किया क्या, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को इन्होंने पेश किया। आप पढ़िएगा जरा 2 बाब और उसकी 8 आयत लूका, चरवाहे के बारे में मैं थोड़ा उसी सा। इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे अपने थे। गला की निगाहबानी कर रहे थे। पढ़िएगा आगे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, खुदावंद के जलाल उनके गिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। इसकी अगर हम बैकग्राउंड पे चले जाएं तो इसम नवीसी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि ये इस्राएल से ताल्लुक रखते हैं, दाऊद के घराने से हैं। तो उस वक्त के बादशाह ने कहा कि मैं जितनी मेरी रियाया है वो इकट्ठी और मुझे पता चले कि कितने मेरे लोग हैं। ये इसम नवीसी के लिए जाते हैं। और आप देखें, अगर हम आगे इसको पढ़ना चाहें तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम सभी ट्रैवलिंग करते रहते हैं, हम अपनी बिसात के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक हम अच्छी से अच्छी जगह जाते हैं और अच्छी से अच्छा हम होटल एक्वायर करते हैं, सराय एक्वायर करते हैं, हम अच्छी से अच्छी जगह रहना एक्वायर करते हैं। अगर हम इस पेशे को देखें, यूसुफ बड़ा ही था उस वक्त के पुराने पेशों में से अगर देखा जाए तो एक अच्छा पेशा, जैसे आज के अगर हम ले लें आईटी का पेशा अच्छा माना जाता है, डॉक्टर्स का पेशा, तो मैं नहीं समझता कि यूसुफ कोई बहुत गरीब आदमी होगा। ऐसे ही गरीब आदमी नहीं था। लेकिन जब बात चरवाहे की आई है तो चरवाहे का पैदा होना कहां होना चाहिए? सवाल है, कहां होना चाहिए? तबेला। कहां होना चाहिए उसको? अच्छी से अच्छा होटल ले सकते थे, उस सराय कहते हैं उस वक्त के सराय, अच्छे से अच्छे सराय में जा सकते थे, अच्छे से अच्छा किसी के घर जा सकते थे, किसी दोस्त के। लेकिन मेरा यीशु, मैं उस थोड़े से मंजर को पेश करना चाहूंगा। देखें, बहुत तरह शायद सारी चीजें हैं, लेकिन वो चरवाहा है। उसने वो अच्छी रिहाइश, वो अच्छी जगहों को छोड़ा। चरवाहा है, वो कहां आया है? तबेला। बाप होते हुए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरे भाई या मेरे लव वंस या मेरे जो करीबी हैं, मैं उन्हें कोई कोई उनके मेयार के मुताबिक जगह ना दे सकूं। लेकिन सरवर कायनात है, कायनात का मालिक है, जो किसी डायमेंशन के कयूद का मुतकाती नहीं है, जरूरत नहीं है उसको, लेकिन उसका प्यार देखिए, क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बचाया। और इकलौते बेटे का काम देखें, कहां गया है? चरनी में। हम सब पंजाब से हमारा बैकग्राउंड है और हम में से ज्यादातर जिम्मेदार या पंजाबी चाहते माल डंगर रखने वाले लोग हैं। खुरली मैं भी एक्सपीरियंस किया है, गो मैं शहर की पैदाइश है, लेकिन मैं देखा। तो हमने देखा है, कोई अगर हम देखें तो कोई अच्छा पेशा या अच्छा तो नहीं समझा जाता, कमी कहते हैं शायद जिसको ये रखते हैं सारे जो आगे माल डंगर संभालते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा या बेटी उस पेशे से आज के दौर में वाबस्ता हो। यकीनन कच्ची जगह होगी,
यकीनन बहुत अच्छी वहां से स्मेल भी नहीं आती है। ऐसा ही वजह क्या थी? साबित करना खुदावंद ने साबित करना था कि वो क्या है, चरवाहा है। और चरवाहा हमेशा कहाँ रहता है? भेड़ों के आगे रहता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना कि वो हो चरवाहा है। मैं ये समझता हूं कि हो वो चरवाहा और बोले कि मैं महल में पैदा हूं। गो वो बादशाह है, बादशाह वक्त को वक्त पड़ गया, परेशान हो गया। साहब ने पिछले दिन बयान किया, वो बादशाह है, उसको परेशानी लग गई शानी लग गई, कि यार मेरी बादशाही को खत्म हो जाए। कमड़ी लग गई। और आप ये देखें, मेरे यीशु ने हर चीज को फेल किया। आप उसको देखें, उसने फिजिक्स को फेल कर दिया, जमानों को फेल कर दिया, मैथमेटिक्स को फेल कर दिया, डॉक्टर्स को फेल कर दिया। क्या क्या चीजें बताऊं मैं आपको? ये मेरे यीशु की खासियत है। आमीन आमीन। चरवाहा है, भेड़ों के दरमियान आया। मैं कहता हूं सलाम है उस मां को जिसने ये एक्सपीरियंस किया होगा। आजकल की मेरी बेटियां बहुत सारी हमें शुक्र सहूलत अवेलेबल है आज के दौर में। अच्छी मेडिकेशन है, यीशु का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र करते हैं जब हमें पता चलता है कि खुदावंद ने हमें अपनी मिराज से बख्श दी है, तो हम पहले ही नाम लिखा देते हैं, फिर विजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। मेरी मां मरियम, जब उसने फरिश्ता ने उससे कहा कि तुझ पर फजल होगा, खुदावंद क्या हो तेरे साथ, उसने क्या कहा? खुदावंद की मर्जी पूरी हो। अगर आप उस एरा को, उसको देखें तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसको भी छोड़ दें, आज आ जाए। हम किसी कुंवारी को, मेरी बेटी हो, मैं अपनी बेटी को रख, किसी और कोई कहे कि यार ये कुंवारी और ये हामला है, बेटियों कोई कहे तो उस दौर में कैसा एक्सपीरियंस किया होगा मेरी मां ने, मां मरियम ने? बहुत सी बातें सुनी। यहां तक हुआ कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यूसुफ ने चुपके से उसे छोड़ने का इरादा किया, लेकिन ये प्लान किसका था? खुदा का। हालेलुया। हालेलुया। अब आते हैं उसी तरफ, चरनी में है, नापैद हालात है, दृश्य है, चीजें हैं, और बहुत से लोग डिबेटर्स कहते हैं कि इन्होंने पता नहीं कहां से ये सर्दी का मौसम चल रहा है। हाँ जी, बहुत से डिबेटर्स कहते हैं। तो अगर आप देखें जाएं तो यही दिन बनते यही हैं। दिन बनते हैं। किसी और वक्त अगर मौका मिला तो इस पे बात हो सकती है, करेंगे। तो ये यही दिन थे। कम कपड़े उनके पास होंगे, रास्ता में है, सफर से कहां से चल के आए हैं? नासरत से चले। और कहाँ आए हैं ये? बैतलहम में। इस नवीसी के लिए अपना नाम लिखवाना। मैं समझता हूं शायद कम कपड़े होंगे उनके पास, नापायद हालात होंगे, लेबर्स पेन होगी, लेकिन कौन आ रहा है? दुनिया का निजात बादशाह। और आ रहा है चरवाहा आ रहा है, पेशन गोई के मुताबिक। फिर जब मजूसियों की बात करते हैं तो मजूसी जब आए हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं जाऊंगा, बाद में हवाले ले लीजिएगा, कोशिश करूंगा कम। तो वो क्या क्या लाए हैं उसके लिए? सोना और लबान। सोना किस बात की निशानदेही करता है? किसकी? मैंने आपसे अर्ज किया था, मैं दो चीजों बात करूंगा, बादशाह पे, चरवाहे पे और सरदार का। बात पूरी हो रही है। हम जब भी
ہم کنگڈم میں رہتے ہیں, میرا خیال ہم میں سے کم ہی کسی کی ملاقات ہوئی ہوگی ایکسپٹ پاسٹر صاحب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بادشاہ یہاں سے کہیں جاتے ہیں تو ہم نے سنا ہے, ہم نے دیکھا نہیں, ایکسپیرینس ہی کیا, سنا ہے مطلب ایکسپیرینس. تو کوئی 4 بوئنگ تو ان کے ساتھ جاتے ہیں, 6 بوئنگ, ان کی لگیج, ان کی چیزیں اور ان کے مطلب جتنے ان کے خدمت گزار ہیں. لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے, خالی آتا ہے. ہلیلویا. جو اس وقت کا بادشاہ ہے جس کے پاس ہر لیوریج موجود ہے, ہر سہولت موجود ہے, اس کو فکر پڑ گئی ہے. اور جیلسی بھی ہوئی ہوگی. اگر جب اسے سنا ہوگا کہ وہ مجوسی آئے تھے, انہوں نے سونا اس کے حضور دیا, اور لبان کس کام آتا ہوگا آپ کو سب کو پتا ہوگا, خوشبو. جب تو قربانی چڑھانے جائے تو لبان, ہمارے جو خوشبو جلاتے تھے نا اس وقت, جس کو ہم بخور کہتے ہیں, اس کے اندر لبان لازمی ہوتا تھا. اور لبان کس کی خوشنودی کے لیے لبان جلایا جاتا تھا؟ خدا سردار کاہن لے کے جاتا تھا, ہائی پریسٹ انگلش میں کہتے ہیں اس کو. وہ لے کے جاتا اور چڑھاتا تاکہ اس کی جو بھی قربانی ہے وہ خدا ان قبول کرے. مر اس کو پیش کیا گیا. مر کس چیز کی نشانی ہے؟ موت کی نشانی ہے. میرا یسوع کی اس زمانے میں, اور اب بھی ہے, فارم ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, ماڈریٹ ہو گئی ہیں چیزیں. تو جب حنوط کی جاتی تھی باڈیز یا لاشیں, تو اس کو مر لگا کے نا رکھا جاتا تھا. پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ لاشوں کو زیادہ دیر تک پریزرو رہے, وہ صحیح سال اپنی حالت میں رہے, رکھا جاتا تھا. مر لائے ہیں اس کے لیے. میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا, میرا خدا کسی ڈائمینشن کا متقاتی نہیں ہے. بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, چرواہا ہے, سردار کاہن ہے. سونا دیا بادشاہ ہونے کے ناطے, لبان اس کو ہائی پریسٹ, سردار کاہن ہونے کے ناطے, اور تیسری چیز مر, جو جس لیے وہ آیا, میرے اور آپ کے گناہوں کی کفارے کے لیے میرے خدا ان کو انہوں نے پیش کیا. سمبولک ہیں. ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو سمبلز ہوتے ہیں جن کو ہم کلک کرتے ہیں, ٹک کرتے ہیں, یس نو یس نو یس. یہ سمبولک ہے, سمبلز. اس کو ساری چیزوں کو انہوں نے کیا کہنا چاہیے انٹرپریٹ کیا, بتایا مجوسیوں نے. ہلیلویا. سو میرا خداوند سچا چرواہا ہے. میں اگر تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو اگر داؤد کو ہم دیکھیں تو جب خداوند میرا خیال ہے سیموئل گیا ہے اس کو چننے, سارے اس کے بھائی, بڑا بھائی, چھوٹا, جتنے بھی جو اچھے سارے صحت مند مردے جنگ جسے کہتے ہیں, یا بہت خوبصورت جنگجو, ان سب کو لایا گیا. نہیں کوئی رہ گیا. کون رہ گیا؟ داؤد. سب سے چھوٹا تھا, چرواہا تھا وہ. داؤد کون تھا؟ کہتا ہے تیرا خادم جب کوئی بھیڑیا لے جاتا تو اس کا منہ سے پھاڑ کر چھڑا کے لے آتا. ہلیلویا. پریز گاڈ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بادشاہ ہے. عرض کر چکا ہوں, لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ کس پہ آتا ہے؟ گدی پہ سوار ہے, اللہ بچے پہ. اس دور کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی اگر مجھے پتا چل جائے, لیٹ سپوز مجھے کوئی ڈیزیز ہو جائے, مجھے کوئی بیماری ہو جائے, تو میں کبھی بھی میں خوشی سے نہیں جاؤں گا ہاسپٹل یا کہیں بھی. لیکن میرے خدا کو پتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, یروشلم جا رہا ہے, اور ہونا کیا ہے وہ بھی پتہ. لیکن اس کی شان دیکھیں کہ وہ بڑے
شاہانہ انداز سے ایک بادشاہ کی طرح انٹر ہو رہا ہے، بادشاہ کی طرح، اور لوگ کپڑے بچھا رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں خداوند نے اپنی بات کو پورا کرنا ہوتا ہے. جب اسے سلیب دیا گیا تو کتبہ کیا لکھا گیا اس کے اوپر؟ یہودیوں کا بادشاہ. وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں تھا، ہم سب کا بادشاہ. میرے خداوند یسوع مسیح کی شان ہے. ہم تیاریاں کرتے ہیں، بہت اچھا، کیا کہتے ہیں ان کو، لائٹنگ کرتے ہیں، بڑا زبردست. اور بات چل رہی تھی، ہم بات کر رہے تھے ہمارے بادشاہ کی. تو جب وہ جاتے ہیں بہت سارا سامان، لگیج، چیزیں، ایون بہت سارے بادشاہ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنی ہر چیز یہاں سے ساتھ لے جاتا ہے. یہ بھی لے کے جاتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. لیکن اس بادشاہ کو دیکھیں، اتنی سادہ زندگی، اتنی سادہ طریقے سے کہ وہ آیا ہے اور چرنی میں سیدھا آیا اپنی بھیڑوں کے لیے. کوئی اس میں کیا کہنا چاہیے، کسی قسم کی میٹریلسٹک چیزیں نہیں ہیں، کوئی چیزیں اس میں نہیں ہے. وہ آیا ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے. ہاللیلویا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سردار کاہن ہے. سردار کاہن ہے. پیدائش، میرا خیال ہے پیدائش 14 باب 18 بات پڑھتے ہیں ہم. اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. ملک صدق سالم کا بادشاہ وہ تھا، وہ ہے، اور وہ رہے گا، اور وہ آنے والا. ہاللیلویا. میرے خداوند کی بات دیکھیں. اب ہم دیکھیں کہ جب پرانے عہد نامہ میں، پرانے دور میں، جب اسرائیل کسی بھی قسم کی قربانی، چاہے وہ خطا کی قربانی ہو یا خوشنودی کی قربانی ہو، تو کون لے کے جایا کرتا تھا؟ سردار کاہن. اب میرے اور آپ کے گناہ بھاری گناہ ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جب اس نے جانا ہے تو اس نے 7 دن کم سے کم تیاری کے لگتے تھے. اس کو 7 دن تک بے عیب، بے گناہ. اگر اس کو کسی قسم کا بھی بل پہ، اگر خدا نخواستہ کسی کو فریکچر، بعض کہتے ہیں ہیئر لائن فریکچر، بال بر، جس کو اردو میں اکثر کہتے ہیں بال لائن، بال آ گیا اس کی ٹانگ میں یا اس کی ہڈیوں میں، اتنا بھی وہ خدا برداشت نہیں کرتا تھا. میرا خداوند یہاں پہ سردار کاہن ہے. یہ مین پیدائش سے ہی دیکھیں پریڈکشن، پیشن گوئی ہو چکی ہے. پھر اگر ہم دیکھیں سیموئیل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، زبور میں بھی بتایا گیا ہے. پڑھنا چاہے تو پڑھتے ہیں. ہم سیموئیل دیکھتے ہیں، پہلا سیموئیل اس کے 2 باب 35 آیت. پھر اس کے بعد دیکھیں گے زبور 110 اور اس کی 4 آیت دیکھیں گے اس کے بعد. اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا، جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا. بس. اور میں اپنے لیے اس کی ایک وفادار کاہن برپا کروں گا. وفادار کاہن، وفادار، جس میں کسی قسم کے بھی بل پھیر نہ ہو. پرانے زمانے کی پریڈکشن ہے، یہ نئے عہد نامے کی نہیں ہے. میرا یسوع نے جیسے پہلے کہا کہ کسی ڈائمینشن کا قیود نہیں ہے، اس کو قائد نہیں ہے. ہائی پریسٹ ہے. کسی اور کے وسیلہ سے نجات آ سکتی تھی؟ نہیں. کوئی اور، صرف یہی نام تھا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اور سردار کاہن وہ بن کے گیا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے. اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، آپ چاہے تو پڑھ لیجئے گا. یہ سایہ 14 باب اس کی 27 آیت میں جا کے دیکھ سکتے ہیں سردار کاہن کے حوالے سے. چلتے ہیں، اس کو شارٹ کرتے ہیں، عبرانیوں میں چلتے ہیں ہم.
इब्रानियों 4 बाब और उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ या कोई आप पढ़िएगा आप। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है, बस थोड़ा रुक के पढ़िएगा। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, जो कहां से गुजर गया? आसमानों से गुजर गया। आसमानों से गुजर गया। मुझे मंजर याद आ गया जब खुदावंद को मेरे यीशु को पकड़ने आए हैं और पतरस ने क्या निकाली है? तलवार निकाली है और कान उड़ा दिए। कहता है इसको म्यान में कर ले। उसे नहीं पता कि तुमन के तुमन आतिशी रथ उसका कमान में है और बादलों की सवारियां और मलाइका उसके मती हैं, फरिश्ते उसके मती हैं, फरिश्ते उसकी एक उंगली के इशारे पे नजर जमाए बैठे हैं कि हमें काम दे और सरदार का है। कोई और नहीं कर सकता था। हमारे नाम से तो किसी से दही लेने जाए कोई दही नहीं देगा आपको, हैं? कितने ये आप चले जाए पाकिस्तान में, यहाँ कहीं फलाना ठमकाना, किसके पास किसी ने कहा कि मेरे पास ले जाओ? नहीं सर, यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी में, राह हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई भी नहीं। जो कहते हैं वो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। वो कहता था कि हाँ, आप समझदार हैं कि वो कहता था पता नहीं, लेकिन सिर्फ मेरा यीशु कहता है। किसी के पास कोई क्लेम नहीं कर सकता। बड़े बड़े मक बने हुए जो कभी कहते हैं, आप समझ लें, आप समझदार लोग हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनी हुई उनकी, लेकिन किसी के पास क्लेम नहीं है, ना वो उनके पास है। ये सब मेरे फिर पढ़ेंगे आगे। यानी खुदा का बेटा, यानी खुदा का बेटा यीशु, यीशु, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ निजात किसके पास है? यीशु के पास। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। हम अपने इकरार अब पर ये मेरे कायम लिए और आपके लिए है। और इकरार क्या है? उसको कबूल किया। उसको कबूल कीजिए। मेरे जो गुनाह मैं उसके आगे रखूं, यस, मेरी जो कमियां हैं मैं उसके आगे रखूं, क्योंकि ना सज्जे ना खब्बे कितने निजात नहीं जी। यीशु इस साल भी आना है, हर साल आना। 2025 तो आ रहे हैं, 2025 तो आ रहे हैं। उन्होंने जिन्हों का दिन होता है उनका दिन होता है, तैयारी करते हैं, बाज़ का तो पैसे जमा कर रहे होते हैं, उस दिन पार्टी करेंगे, हैं जी। और कई बेचारे मतलब बनता तो ये है कि आप 12 बजे से मनाना शुरू करते रहो कि आप खुदा उनकी हजूरी में बैठ जाए, लेकिन वो किसी और की हजूरी में जाके बैठ जाते हैं। फिर कभी कभी उनके बेचारों के अजीजों कार उठा के लेके जा रहे होते हैं। ये नहीं है हमारा मकसद, हमारे यीशु का हमें आने के लिए। हम उसकी भेड़े हैं, उसकी तरफ देखें। हालेलुया। और मुफस्सल तरीके से बताता हूँ। इसका 7वां बाब पढ़ते हैं इब्रानियों में, और ये एक पढ़िएगा सर शुरू से। हाँ पहली आयत। और ये मुल्क सिदक सालम का बादशाह, और ये मुल्क के सदक सालम का बादशाह, खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। हमेशा काहिन रहता है। वही है, कोई और नहीं है। वो सरदार काहिन है, हाई प्रीस्ट। यस, याद रखें, अगर पुराने अहद को पुराने जमाने में देखें, हैकल में हमारी एंट्री नहीं थी। इस मजबा पे जो खड़े हैं, ये मजबा है। और मुझे याद आया एक और चीज मैं आपको बता दूं। मजबा जो कलाम मुकद्दस में जो शरह के मुताबिक है, किसी तराशे हुए पत्थर का नहीं बनता था, नहीं, नेचुरल पत्थर जो भी है उसका मजबा बना, जो बेसिक है। इतना तकद्दुस खुदा किसी कहता तू कहता तराशी मूरत को सजदा न करना। खुदा इतना ख्याल करता है इन चीजों। जो मजबा बनता था वो भी किसी उन्हें कट भी नहीं लगता था, जिसको कहते हैं एज इट इज पत्थर लिया मजबा बना खुदा उनके लिए। इतनी मतलब क्या कहते हैं
खालिस चीजों में खुदावन मुझे और आपको खालिस मांगता है। जब भी वो हमारे गुनाह लेके जाएगा खुदावन के पास। हम जो कहते हैं, हम जो ज्यादा आते हैं, कलाम कहते हैं तुम ज्यादा सजा के काबिल हो। जब मैं यूं कर रहा हूं ना, तो यूं अगर मैं कहूं तो मेरी 3 उंगलियां मेरी तरफ है। एक आप अच्छे लोग हैं, आप छूट जाएंगे एक से एक तुम जवाब दे लोगे, 3 किन्नू जवाब दोगे। इस थोड़े वक्त में खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी जिंदगियों को उस मसीह मलूद के ये जो शरह है इसके मुताबिक गुजारिए, न मेरी बातों से न किसी और खातून की बातों से। ये हमारे पास पैमाना है, हमारे पास कोई पैमाना नहीं। कोई अगर आपके पास लेके आता कोई दूसरा पैमाना, तो ये उसे ये आईना दिखाएगा कि ये पैमाना है। और उस खुदा ने जो सब कुछ कर सकता था, अपने आप को इंतहाई खाली करके और वो चरनी में आ गया। माँ मरियम ने वो हालात देखे जो कि हम सोच नहीं सकते, और बहुत सारी चीजें हैं। असल में ये क्रिसमस है, वो क्रिसमस नहीं है। हम नए कपड़े जरूर पहनने चाहिए, हमें खुशी है इस बात की, शुक्र है खुदा उनका, और ये हमारे लिए बाइस फख्र है। लेकिन असल मकसद हमें अपनी जिंदगियों को देना, उस बादशाह की अतात करना है, उस चरवाहे के पीछे चलना है, उस काहिन की अतात करनी है, हमने उस काहिन के पीछे चलना है। यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे, इस छोटे कलाम को अमली तौर पर आमीन।